Welcome to free online classes of physics with Lamborsa. So let us learn one more concept from this chapter, heat added during a thermodynamic process. So in the previous lecture, we studied about the thermodynamic process. So thermodynamic process is a procedure by which initial state of the system changes to its final state. आणि ही इनिशियल स्टेट सिस्टीमची फायनल स्टेटला चेंज होत असताना सिस्टीम may transfer heat to the surrounding or system may receive heat from the surrounding. At the same time, work can be done by the system or can be done on the system. And we also studied work done during thermodynamic process. So here we are studying heat added to system during a thermodynamic process. So to learn this concept, we will consider thermodynamic system, which is consisting an ideal gas enclosed in a cylinder, which is fitted with massless, frictionless, and movable piston. So first of all, we have considered thermodynamic system. ज्या सिस्टीम मध्ये आयडियल गॅस असेल enclosed in a cylinder fitted with movable, massless and frictionless piston. या प्रकारची सिस्टीम डायग्राम मध्ये आपण ऑब्झर्व करू. So you can see this diagram. आणि इथं these are the walls of that cylinder. And this one is the piston. How is the piston? That piston is movable, massless and frictionless. पिस्टन मूव्ह होतोय म्हटल्यानंतर त्या सिस्टीमचा व्हॉल्यूम आपण चेंज करू शकतो. इनिशियल व्हॉल्यूम, आता ही स्टेट 1 आहे, म्हणजे इनिशियल स्टेट आहे त्या थर्मोडायनेमिक सिस्टीमची. इनिशियल स्टेटला त्या सिस्टीमचा व्हॉल्यूम व्ही आय आहे, म्हणजे आयडियल गॅसचा व्हॉल्यूम व्ही आय आहे. आणि आयडियल गॅस इज मेंटेन्ड ॲट टेम्परेचर 300 केल्विन, म्हणजे 27 डिग्री सेल्सिअस. म्हणजे ही सिस्टीम रूम टेम्परेचरला आपण मेंटेन केलेली आहे. आणि अशा सिस्टीमची आपल्याला स्टेट चेंज करायची आहे, फायनल स्टेटला घेऊन जायचं आहे त्याला, म्हणजे त्याचा व्हॉल्यूम आपल्याला चेंज करायचा आहे, बट कीपिंग इट्स टेम्परेचर कॉन्स्टंट. सो सपोज वी वॉन्ट टू चेंज इनिशियल व्हॉल्यूम व्ही आय ऑफ दिस गॅस. हा जो आयडियल गॅस आहे त्याचा इनिशियल व्हॉल्यूम व्ही आय आपल्याला चेंज करायचा आहे टू फायनल व्हॉल्यूम व्ही एफ ॲट कॉन्स्टंट प्रेशर, ॲट कॉन्स्टंट टेम्परेचर. म्हणजे सिस्टीमचं टेम्परेचर आपल्याला इन्क्रीज किंवा डिक्रीज होऊ द्यायचं नाही. कॉन्स्टंट टेम्परेचरला या सिस्टीमचा व्हॉल्यूम आपल्याला चेंज करायचा आहे फ्रॉम व्ही आय टू द फायनल व्हॉल्यूम व्ही एफ, म्हणजे इन्क्रीज करायचं आहे, बट ॲट कॉन्स्टंट टेम्परेचर. So to change this volume means we want to change the volume of that gas from VI to VF. There are two different ways. म्हणजे हा जो व्हॉल्यूम तुम्हाला सिस्टीमचा चेंज करायचा आहे फ्रॉम VI to VF, there are two different ways in which this change in volume can be made. त्यातला पहिला जो वे आहे, पहिला जो मेथड आहे, that is isothermal expansion of the gas. See this. This is the first way. Yeah, first way na, we can change volume of gas from initial volume Vi to final volume Vf, and that is the way isothermal expansion of gas. ह्या गॅसचं कॉन्स्टंट टेम्परेचरला जर एक्सपान्शन केला तुम्ही, तर त्याचा इनिशियल व्हॉल्यूम Vi will change to the final volume Vf. And the second way आहे, second method आहे, the free expansion of that gas. So free expansion of the gas. So these are the two ways. These are the two different ways in which the change in volume can be produced from initial volume Vi to the final volume Vf. So let us learn the two ways one by one. First of all, we will learn isothermal expansion of gas. आणि हे isothermal expansion of gas स्टडी करताना गॅसची इनिशियल स्टेट पहिल्यांदा लक्षात ठेवा. इनिशियल स्टेटचा व्हॉल्यूम व्ही आय आहे आणि टेम्परेचर 300 केल्विन आहे. सो वी विल एक्सप्लेन isothermal expansion of gas to change the initial volume Vi to final volume Vf. See here, isothermal expansion of gas, and this is the system.
दिस इज द सिस्टीम. ज्या सिस्टीमची इनिशियल स्टेट तुम्ही आताच पाहिली होती. State 1 is the initial state and initial volume Vi, its temperature is 300 Kelvin. Okay. Now, in this case, what happens? This gas, this system is heated slowly with this burner, but in controlled manner. आणि कंट्रोल मॅनर मध्ये ही सिस्टीम म्हणजे हा गॅस जर तुम्ही स्लोली हीट करत असाल, that gas will expand but at constant temperature. म्हणजे फर्स्ट स्टेप तुम्ही काय केलात? हा जो गॅस आहे, ही जी सिस्टीम आहे, ती सिस्टीम स्लोली हीट केलेला आहात in a controlled manner so that the system expands at constant temperature. म्हणजे इथं इनिशियल स्टेट आणि फायनल स्टेट ह्या दोन्हीही सिस्टीमचं टेम्परेचर सेमच दाखवलंय पहा, 300 केल्विन. But the volume of that system initial volume is Vi and final volume is Vf. म्हणजे व्हॉल्यूम इन्क्रीज झालाय, व्हॉल्यूम चेंज झालाय, बट टेम्परेचर इज सेम. आणि असं जर सिस्टीम मध्ये चेंज होत असेल, स्टेट व्हेरिएबल चेंज होत असतील, त्याची व्हॉल्यूम इन्क्रीज होत असेल ऍट कॉन्स्टंट टेम्परेचर, तर याला म्हणायचं आयसोथर्मल एक्सपान्शन ऑफ दॅट गॅस. आणि या आयसोथर्मल एक्सपान्शन मध्ये system absorbs some finite amount of energy from the surrounding. Surrounding म्हणजे बर्नर. या बर्नर कडून या सिस्टीमनं म्हणजे आयडियल गॅसनं some finite amount of energy absorb केलेली आहे from the burner surrounding, but isothermally. टेम्परेचर कॉन्स्टंट असताना त्याचं टेम्परेचर इन्क्रीज झालेलं नाही. आणि जर सिस्टीमने हीट ऍब्झॉर्ब केली असेल त्याच्या सराउंडिंग कडून, तर ती हीट ग्रेटर दॅन 0 म्हणजे हीट पॉझिटिव्ह असेल. सो द सिस्टीम ऍब्झॉर्ब्स सम फायनाइट अमाउंट ऑफ हीट, दॅट इज Q ग्रेटर दॅन 0 म्हणजे पॉझिटिव्ह, अँड रिचेस टू द व्हॉल्यूम Vf. ती हीट ऍब्झॉर्ब केल्यामुळं ती सिस्टीमचा व्हॉल्यूम इन्क्रीज झाला अप टू Vf, बट आयसोथर्मली. हा व्हॉल्यूम जरी इन्क्रीज झाला असेल तर सिस्टीमचं टेम्परेचर मात्र सेमच आहे, जे इनिशियल स्टेट मध्ये आहे, स्टेट 1 मध्ये आहे. ओके. नाव जर सिस्टीम एक्सपांड होत असेल, द पिस्टन इज पुश्ड अपवर्ड. हा पिस्टन अपवर्डला पुश झालेला आहे, त्यामुळं सिस्टीम हॅज डन वर्क ऑन दिस पिस्टन. मग पिस्टनवर वर्क डन केलंच म्हणजे सराउंडिंग वर वर्क डन केलेलं आहे. आणि जर सिस्टीम कडून वर्क डन झालं असेल, वर्क इज डन बाय द सिस्टीम, that work done is definitely greater than 0 म्हणजे positive, isn't it? The piston is pushed upward, isn't it? डायग्राम मध्ये बघू शकता तुम्ही. पिस्टन जेव्हा गॅस तो एक्सपांड होतोय, सिस्टीम एक्सपांड होते, त्यावेळेला पिस्टन इज मुव्हिंग अपवर्ड. सो वी कॅन से दॅट सिस्टीम डज सम वर्क ऑन द पिस्टन, दॅट इज ऑन द सराउंडिंग. That's why this work done is greater than 0 म्हणजे वर्क डन पॉझिटिव्ह आहे. And such expansion of gas is called isothermal expansion of gas. So this was the first way to change initial volume of the system Vi to the final volume Vf. हा पहिला वे होता, पहिली मेथड होती, ज्या मेथडनं तुम्ही इनिशियल स्टेट सिस्टीमची किंवा इनिशियल व्हॉल्यूम सिस्टीमचा चेंज करू शकता टू द फायनल व्हॉल्यूम Vf by heating that system with the help of burner. Now let us learn the second way, free expansion of gas. See here, free expansion of gas. आता या सेकंड वे मध्ये देखील आपल्याला सिस्टीमचा व्हॉल्यूम चेंज करायचा आहे. इनिशियल व्हॉल्यूम Vi असेल तर तो व्हॉल्यूम आपल्याला Vf इतका चेंज करायचा आहे, बट ऍट कॉन्स्टंट टेम्परेचर वन्स अगेन. सो टू प्रोड्यूस सच चेंज इन व्हॉल्यूम we will consider that the gas cylinder, या ठिकाणचा जो गॅस सिलेंडर आहे, that gas cylinder is surrounded by insulating material. You can see the diagram. The gas cylinder is surrounded by an insulating material and it is divided into two compartments, X and Y, by thin breakable partition. म्हणजे ह्या स्टेटमेंटला एक्सप्लेन करणारी डायग्राम रेफर करा, म्हणजे या स्टेटमेंटचा मीनिंग कळेल तुम्हाला. सी हियर.
So this one is the gas cylinder. This one is the gas cylinder. आणि तो गॅस सिलेंडर इन्सुलेशन केलेला आहे, म्हणजे इन्सुलेटिंग मटेरियलनं सराउंड केलेला आहे. तुम्ही बघू शकता हे इन्सुलेटिंग मटेरियल आहे, इन्सुलेटिंग मटेरियल आहे. आणि त्याचबरोबर ह्या गॅस सिलेंडरचा जो टोटल व्हॉल्यूम आहे, इट इज डिवायडेड इनटू टू कंपार्टमेंट्स. हे तुमचं एक्स कंपार्टमेंट आहे पहा इथं, एक्स कंपार्टमेंट, आणि दुसरं हे वाय कंपार्टमेंट आहे. आणि दोन कंपार्टमेंटला सेपरेट केलेलं आहे एका पार्टिशननं. आणि हे पार्टिशन कसं आहे माहितीये का, थिन आहे आणि ब्रेकेबल आहे. आर यू गेटिंग दिस? आता व्ही आय इथं, व्ही आय व्हॉल्यूम ऑफ द कंपार्टमेंट एक्स, सी हियर व्ही आय व्हॉल्यूम ऑफ द कंपार्टमेंट एक्स, आणि व्ही आय डॅश इज द व्हॉल्यूम ऑफ द कंपार्टमेंट वाय. सी हियर व्ही आय डॅश व्हॉल्यूम ऑफ कंपार्टमेंट वाय. आणि पुढं व्हीएफ इथं म्हटलंय पहा, व्हीएफ म्हणजे ह्या दोन व्हॉल्यूमची ऍडिशन जर केलात, दॅट विल बी द व्हॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. सो व्हीएफ, सी हियर व्हीएफ इज इक्वल टू व्ही आय प्लस व्ही आय डॅश, म्हणजे एक्स कंपार्टमेंटचा आणि वाय कंपार्टमेंटच्या व्हॉल्यूमची ऍडिशन केलात तर तुम्हाला मिळेल व्हॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर. ओके, व्हॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर. आता इथे काय करायचं, हे जे कंपार्टमेंट आहे, हे जे पार्टिशन आहे दोन कंपार्टमेंटच्या मध्ये, that partition is now suddenly broken. हे पार्टिशन सडनली ब्रोकन करायचंय. पण तत्पूर्वी द कंपार्टमेंट एक्स, हे जे एक्स कंपार्टमेंट आहे ना, इट इज फिल्ड विथ गॅस अँड कंपार्टमेंट वाय इज एम्प्टी. पण एक्स कंपार्टमेंट मध्ये जो गॅसची अमाऊंट आहे ना, ती अमाऊंट सेम असणार, टेम्परेचर सेम असणार ऍज दॅट इन द इनिशियल स्टेट ऑफ द फर्स्ट केस. म्हणजे पहिल्या केसमध्ये आयसोथर्मल एक्सपान्शन ऑफ गॅस, याच्या पहिल्या स्टेटमध्ये गॅसची अमाऊंट जेवढी होती, गॅसचं टेम्परेचर जेवढं होतं, म्हणजे 300 केल्विन होतं ना टेम्परेचर, तेच टेम्परेचर इथल्या गॅसचं पण आहे आणि तेवढीच अमाऊंट या गॅसची पण आहे. म्हणजे इनिशियल व्हॉल्यूम जो आहे व्ही आय इथल्या गॅसचा आणि टेम्परेचर आहे इथल्या गॅसचं, ते सेम आहे as that in the first case. म्हणजेच इथं ह्या सेकंड केसमध्ये, या सेकंड केसमध्ये इथं या सेकंड केसमध्ये जो इनिशियल स्टेट आहे सिस्टीमची, ती इनिशियल स्टेट फर्स्ट केसच्या इनिशियल स्टेट सारखीच आहे. सी हियर द कंपार्टमेंट एक्स इज फिल्ड विथ सेम अमाउंट ऑफ गॅस. एक्स हे कंपार्टमेंट फिल करणार आहात गॅस ना, पण गॅस कसा, विथ सेम अमाउंट ऑफ गॅस ऍट द सेम टेम्परेचर ऍज दॅट इन द फर्स्ट केस व्हाईल कंपार्टमेंट वाय इज एम्प्टी. त्यामुळे काय झालं, द इनिशियल स्टेट ऑफ दिस सिस्टीम, म्हणजे ह्या सेकंड केस मध्ये ज्या सिस्टीमची इनिशियल स्टेट आहे, इज सेम ऍज इन द बोथ केसेस. म्हणजे फर्स्ट केस मधली इनिशियल स्टेट सिस्टीमची आणि या सेकंड केस मधली फर्स्ट इनिशियल स्टेट सिस्टीमची सेमच आहे. कशाच्या बाबतीत, अमाऊंट ऑफ गॅस सेम, म्हणजे व्हॉल्यूम, इनिशियल व्हॉल्यूम सेम आहे आणि टेम्परेचर ऑफ दॅट गॅस इज सेम, मीन्स अबाउट 300 केल्विन. नाउ द पार्टिशन बिटवीन द टू कंपार्टमेंट, ह्या दोन कंपार्टमेंटच्या दरम्यान असणारं पार्टिशन हे ब्रेकेबल आहे. इथं म्हटले पहा, ब्रेकेबल पार्टिशन आहे, तीन पार्टिशन आहे. द पार्टिशन बिटवीन द टू कंपार्टमेंट्स इज सडनली ब्रोकन. आणि जर पार्टिशन सडनली ब्रोकन होत असेल, दिस कॉजेस सडन अँड अनकंट्रोल्ड एक्सपान्शन ऑफ द व्हॉल्यूम ऑफ गॅस. म्हणजे जर तुम्ही हे पार्टिशन हे जे आहे दोन कंपार्टमेंटच्या बदलं, हे सडनली तुम्ही ब्रोकन केलं, दिस कॉजेस, सी हियर द पार्टिशन इज नाउ सडनली ब्रोकन. दिस कॉजेस सडन अनकंट्रोल्ड एक्सपान्शन ऑफ व्हॉल्यूम ऑफ गॅस. म्हणजे इथं जो गॅसचा व्हॉल्यूम व्ही आय आहे, तो आता व्ही आय राहणार नाही, दॅट विल इनक्रीज आणि अनकंट्रोल्ड एक्सपान्शन होईल त्या गॅसचं, व्हॉल्यूम ऑफ गॅसचं, इजंट इट. आता या केसमध्ये काय काय होतंय पहा. इन दिस केस द गॅस, इथं ही स्टेट, आता ही तुमची फायनल स्टेट झाली. हे कंपार्टमेंट तुम्हाला ब्रोकन झालेलं दिसते पाहिजे.
दिस इज द कंपार्टमेंट सडनली ब्रोकन झालं. आणि ज्यावेळी सडनली कंपार्टमेंट ब्रोकन होतं त्यावेळी द गॅस causes sudden uncontrolled expansion of the volume of gas. म्हणजे या केसमध्ये ज्यावेळेला हे कंपार्टमेंट ब्रोकन होईल त्यावेळी गॅस ऑक्युपायज एंटायर व्हॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर. म्हणजे आता त्या गॅसचा व्हॉल्यूम म्हणजे व्हीएफ आहे, बट ॲट कॉन्स्टंट टेम्परेचर. इथं देखील दोन्ही स्टेट मधलं टेम्परेचर हे कॉन्स्टंटच असणार, म्हणजे 300 केल्विनच असणार. आणि पुन्हा गॅसचा जो फायनल व्हॉल्यूम आहे तो व्हॉल्यूम सेम असणार फर्स्ट स्टेटच्या फायनल व्हॉल्यूम एवढाच. म्हणजे इथं व्ही आय आणि व्हीएफ हे जे गॅसचे व्हॉल्यूम आहेत हे व्हॉल्यूम तुम्ही फर्स्ट केस मध्ये जे इनिशियल व्हॉल्यूम आणि फायनल व्हॉल्यूम घेतले होते तेवढेच आहे. म्हणजे दोन्हीही इनिशियल स्टेट, दोन्हीही केस मधील इनिशियल स्टेट आणि फायनल स्टेट ज्या आहेत सिस्टीमच्या त्या एक्झॅक्टली सेम आहेत. ओके, सो इन दिस केस व्हॉट हॅपन्स, gas suddenly expands. That's why gas occupies entire volume of that cylinder but at constant temperature. आता इथं तुम्ही गॅसला सराउंडिंग कडून काही हीट प्रोव्हाइड केलेली नाही. सो द गॅस डज नॉट ऍब्झॉर्ब एनी अमाउंट ऑफ हीट फ्रॉम द सराउंडिंग. म्हणजे सराउंडिंग कडून गॅसनं काही हीट ऍब्झॉर्बच केलेली नाही, म्हणजे Q इक्वल टू 0. At the same time, इथला जो पिस्टन आहे, द पिस्टन इज नॉट पुश्ड इन अपवर्ड डायरेक्शन. आणि पिस्टन देखील अपवर्ड डायरेक्शनला पुश होत झाला नसेल तर सिस्टीम हॅज डन नो वर्क ऑन द पिस्टन, दॅट मीन्स ऑन द सराउंडिंग. आणि अशा प्रकारचं जर एक्सपान्शन झालं असेल एखाद्या गॅसचं, इथं आपला गॅस आयडियल गॅस आहे, तर त्याला म्हणायचं फ्री एक्सपान्शन ऑफ गॅस. सो लेट अस गो थ्रू फ्यू मोर स्टेटमेंट्स. See here, in this case, gas काय करतोय? Occupies entire volume of the container किंवा cylinder VF but at constant temperature. See here, gas म्हणजे system occupies the entire volume of the cylinder VF at constant temperature. आणि हा व्हॉल्यूम ऑक्युपाय करताना सिस्टीम does not absorb the heat म्हणजे Q equal to 0 from its surrounding. सिस्टीम कडून गॅस कडून हीट ऍब्झॉर्ब होत नाही, कारण इथं आपण बर्नर यूज केलेलं नाही. आणि जरी बर्नर यूज केला असता तरी सिलेंडरला तुम्ही सराउंड केलंय इन्सुलेटिंग मटेरियलला, त्यामुळे हीट विल नॉट एंटर इनसाइड द सिस्टीम ऑर फ्रॉम सिस्टीम टू सराउंडिंग, अशी पण एंट्री होणार नाही हीट. त्यानंतर थर्ड पॉइंट काय, द पिस्टन इज नॉट पुश्ड अपवर्ड. मग पिस्टन अपवर्डला पुश होत नसेल तर system does not do any work on the piston that is on the surrounding. म्हणजे W पण 0 आहे इथं. See here, the piston is not pushed upward. So system does not do any work on the piston that is on surrounding. म्हणजे इथं वर्क डन पण 0 आहे आणि इंटरनल एनर्जी किंवा हीट देखील 0 आहे. अशा प्रकारचं जर एखाद्या गॅसचं एक्सपान्शन झालं तर त्याला म्हणायचं फ्री एक्सपान्शन ऑफ गॅस. सी हियर, such expansion is called free expansion of gas. So these are the two ways. These are the two ways in which change in volume can be made. म्हणजे आपल्याला जी आपण सिस्टीम थर्मोडायनामिक सिस्टीम कन्सिडर केली होती ती आयडियल गॅस होती, which was enclosed in a cylinder fitted with piston. आणि त्या सिस्टीमचा इनिशियल व्हॉल्यूम व्ही आय आपल्याला चेंज करायचा होता तो फायनल व्हॉल्यूम व्ही एफ ऍट कॉन्स्टंट टेम्परेचर. मग आपल्या लक्षात आलं की तिथं दोन डिफरंट वेज आहेत. आयसोथर्मल एक्सपान्शन ऑफ गॅस करा आणि सेकंड फ्री एक्सपान्शन ऑफ गॅस करा. सो वी स्टडीड द टू वेज इन विच चेंज इन व्हॉल्यूम कॅन बी मेड. आता या एक्सपेरिमेंट मध्ये वी हॅव टू रिमेंबर फ्यू मोर स्टेटमेंट्स. सी हियर, experimentally it is experimentally observed that when an ideal gas undergoes free expansion, आताचा जो गॅस होता सिस्टीम होती ती आयडियल गॅसच होती, there is no change in temperature of the gas. म्हणजे आयडियल गॅस ज्यावेळेला फ्री एक्सपान्शन अंडरगो करेल, फ्री एक्सपांड होईल फ्रीली, त्यावेळी त्या आयडियल गॅसचं टेम्परेचर चेंज होणार नाही. therefore final state of gas is same as that in the first case. म्हणजे फर्स्ट केस मध्ये गॅसची जी फायनल स्टेट होती
ती फायनल स्टेट आणि सेकंड केस मधील गॅसची फायनल स्टेट सेमच असणार. इनिशियल स्टेट तर सेमच आहेत दोन्हीही केसेस मधील, कारण दोन्ही केसेस मधील अमाऊंट ऑफ गॅस सेम आहे, टेम्परेचर पण इनिशियल सेम होतं आणि फायनल स्टेट पण आयडियल गॅसच्या दोन्ही केसेस मधील सेम आहे. Therefore, the intermediate states or paths during the change of state in first and second case are different. म्हणजे काय, दोन्ही केस मध्ये म्हणजे आयसोथर्मल एक्सपान्शन ऑफ गॅस आणि फ्री एक्सपान्शन ऑफ गॅस मध्ये आपण सिस्टीमच्या इनिशियल स्टेटचा चेंज करून आपण फायनल स्टेट करतो. म्हणजे स्टेट 1 मधून सिस्टीम तुम्ही स्टेट 2 मध्ये आणता, त्यावेळी इंटरमिडिएट स्टेट जे आहे फर्स्ट केस मध्ये आणि सेकंड केस मध्ये डिफरंट असणार आहे. बट इनिशियल अँड फायनल स्टेट्स इन बोथ केसेस आर सेम. म्हणजे दोन्हीही केसेस मध्ये आयसोथर्मल एक्सपान्शन ऑफ गॅस आणि फ्री एक्सपान्शन ऑफ गॅस यामध्ये इनिशियल आणि फायनल स्टेट सिस्टीमच्या सेमच आहे. बट इंटरमिडिएट स्टेट्स बिटवीन इनिशियल स्टेट अँड फायनल स्टेट दॅट आर डिफरंट इन द बोथ केसेस. याचा अर्थ असा की आपण एकाच सिस्टीमला त्याच्या इनिशियल स्टेट मधून फायनल स्टेटला आणण्यासाठी आपल्याकडे दोन वेज आहेत. By isothermal expansion of gas, you can make that change. And second, by free expansion of that gas, you can make that change. So, this means we have two different paths connecting the same initial and final states of the system. म्हणजे आपल्याला स्टेट 1 मधून सिस्टीमला स्टेट 2 ला न्यायचं असेल तर आपल्याकडे दोन डिफरंट वेज आहेत, दोन डिफरंट पाथ्स आहेत. त्यातला पहिला कुठला, आयसोथर्मल एक्सपान्शन ऑफ गॅस, आणि दुसरा कोणता, फ्री एक्सपान्शन ऑफ गॅस. सिस्टीम सेम, पण त्या सिस्टीमची आपल्याला इनिशियल स्टेट मधून फायनल स्टेटला जर चेंज करून आणायचं असेल तर आपल्याकडे दोन डिफरंट वेज आहेत, दोन डिफरंट पाथ्स आहेत. सो विथ दिस वी हॅव कंप्लीटेड heat added in thermodynamic system. Heat added during thermodynamic process. So with this, we will end this lecture. Thank you, friends.